کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک بھر میں آج جو ہے کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 543 لوک سبھا سیٹس کی کاؤنٹنگ جو ہے آج ملک بھر میں ہو رہی ہے اور آج ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پارٹی جیتے گی اور کسے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سب کے بیچ میں اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، جہاں پہ 5 سیٹس جموں کشمیر میں ہے اور ایک لداخ کی سیٹ ہے، تو یہ کل ملا کے 6 سیٹس بنتی ہے۔ یہاں 2 فارمر چیف منسٹر جو جموں کشمیر کے ہیں وہ بھی اس الیکشن پروسیس کا حصہ تھے اور ان دونوں نے جو ہے اپنی ڈیفیٹ جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی کہ فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ اور فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی دونوں الگ الگ کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہے تھے اور ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنی ہار کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں، اپنی ہار کو مان رہے ہیں۔ تو جو یہ ڈیفیٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کا فیصلہ جو ہے سب سے بڑی چیز رہتی ہے، ہار جیت از پارٹ آف دس الیکشن، اور ڈیموکریسی میں لوگوں کا فیصلہ جو ہے اسے ہی مانا جاتا ہے۔ ابھی جو فائنل کنکلوژن ہے، جو فیصلہ ہے، وہ ابھی تک تو نہیں آیا ہے، لیکن جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس سے اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے شاید یہ ٹویٹ کیا ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے بارامولہ کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں۔ بارامولہ کانسٹیٹوئنسی میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کانٹیسٹ جو تھا کافی مشکل مانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں عمر عبداللہ جو کہ فارمر چیف منسٹر ہے اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پیپلز کانفرنس کے کینڈیڈیٹ اور چیئرمین سجاد غنی لون بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ اور جو ایک ایمرج ہوئے ہیں لیڈر پچھلے کچھ وقت سے، ان کا کافی چرچا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں وہ ہے جیل لیڈر انجینئر رشید، جو کہ عوامی اتحاد پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بار وہ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اگر اس کانسٹیٹوئنسی میں ہم دیکھیں تو یہ 3 کینڈیڈیٹ کافی پرومیننٹ مانے جاتے تھے، پروبیبل دعوے دار مانے جاتے تھے جو یہ کانسٹیٹوئنسی جیت سکتے ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 3 لاکھ سے زائد ووٹ انجینئر رشید کو ابھی تک مل چکے ہیں۔ جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس سے اندازہ ہم نے لگایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز آپ کو یہ جاننا یہاں ضروری ہے، پچھلے الیکشن میں انجینئر رشید نے تقریباً 1 لاکھ ووٹ لیے تھے اور اس بار 3,10,000 کے قریب ان کو ووٹ ابھی تک ملے ہیں اور ابھی بھی کاؤنٹنگ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو پچھلی بار سے 3 گنا زیادہ ووٹ وہ آلریڈی لے چکے ہیں اور تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ کے قریب وہ عمر عبداللہ جو ہے ان سے پیچھے ہیں۔ عمر عبداللہ کے ووٹ 1,60,000 اور 1,70,000 کے درمیان ہے، تو 1,50,000 کا فاصلہ ابھی ہے اور یہ کافی بڑا مارجن مانا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں 1 لاکھ پلس ووٹ سے وہ ٹریل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سجاد لون نے 1 لاکھ کا آنکڑا جو ہے ابھی کراس کیا ہے، تو سجاد لون بھی کافی پیچھے ہے اس ریس میں۔ اسی لیے اسی سب کے چلتے ہوئے عمر عبداللہ کا جو ہے ٹویٹ آتا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں انجینئر رشید کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ جو بارامولہ کانسٹیٹوئنسی جیت چکے ہیں، جبکہ ابھی تک فائنل رزلٹ نہیں آیا ہے، لیکن جو ووٹ کاؤنٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انجینئر رشید جو ہے پروبیبلی وہ یہ الیکشن جیت رہے ہیں بارامولہ کانسٹیٹوئنسی سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمر عبداللہ نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا، جو ان کے 2 کینڈیڈیٹس ہیں، آغا روح اللہ جو سری نگر کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہے ہیں اور میاں الطاف جو اننت ناگ رجوری کانسٹیٹوئنسی سے لڑ رہے ہیں، انہیں کانگریچولیٹ کیا کیونکہ وہ دونوں جو ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کافی اچھی لیڈ لے رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم محبوبہ مفتی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہار جیت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، میں اپنے تمام جو ووٹرز ہیں، تمام ورکرز ہیں، ان کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے لیے ووٹ کیا۔ اگر ہم اننت ناگ رجوری کانسٹیٹوئنسی کی بات کریں گے، یہ ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی ہے جسے ڈی لمیٹیشن پروسیس کے بعد دیکھا گیا تھا کہ کافی اس میں تبدیلی آئی تھی، اور سب سے زیادہ تبدیلی جو ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں آئی تھی، کیونکہ اننت ناگ کا کچھ حصہ جو ہے سری نگر کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اننت ناگ کانسٹیٹوئنسی کا، جس میں پلوامہ ہے، راجپورہ ہے، شوپین کا کچھ حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنچ رجوری کا کچھ حصہ جو تھا، تقریباً 7 سے 8 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز تھی جو کہ انہوں نے اننت ناگ کے ساتھ جوڑی تھی آفٹر ڈی لمیٹیشن۔ تو ایک الگ سا سیناریو بن گیا تھا ڈی لمیٹیشن کے بعد اننت ناگ رجوری کانسٹیٹوئنسی میں۔ تو میاں الطاف جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک پرومیننٹ لیڈر ہے، ویٹرن لیڈر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اسپرچول سٹیک بھی ہے، اسپرچول لیڈر بھی مانے جاتے ہیں گجر بکروال کمیونٹی میں خاص طور پہ، تو وہ اس وقت اس کانسٹیٹوئنسی میں لیڈ لے رہے ہیں تقریباً 2,30,000 ووٹ کی، جو کہ ایک بہت ہی بڑا مارجن مانا جاتا ہے۔ 2,30,000 ووٹ وہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ اور پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی سے آگے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ شاید یہی دیکھتے ہوئے کیا ہوگا کہ 2,30,000 کی ڈفرنس ہے، جو کہ کافی بڑی ڈفرنس ہے، اور یہ مارجن کور ہونا شاید اب کافی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ظفر منہاس بھی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس ریس میں کافی پیچھے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے
श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बड़े कैंडिडेट्स यहाँ भी हैं, जिसमें आगा रूहुल्ला मेहदी जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उसी के साथ साथ पीडीपी यूथ लीडर वहीद परा जो कि पीडीपी के कैंडिडेट हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अशरफ मीर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तकरीबन 1.5 लाख की लीड जो है आगा रूहुल्ला मेहदी ले रहे हैं इस वक्त, और वहीद परा जो है 1.5 लाख वोट अभी ट्रेल पे है। और इस सब के सिलसिले में उमर अब्दुल्ला का एक कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज भी आता है आगा रूहुल्ला और मियां अल्ताफ के लिए। तो अभी माना जाता है, जो अभी काउंटिंग चल रही है, इस सब को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इंजीनियर रशीद के फेवर में जाएगी, उसी के साथ साथ श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट आगा रूहुल्ला के फेवर में जाएगी, और साथ ही साथ अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो मियां अल्ताफ के फेवर में जाएगी, क्योंकि लीड जो इस वक्त हमें मिल रही है, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो लीड है, जो अभी तक की काउंटिंग हुई है, उस सब के हवाले से हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इसी सब के बीच अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की दोनों सीट, उधमपुर की सीट और जम्मू की सीट, दोनों में बीजेपी जो है एक लीड बनाए हुए है, और बीजेपी को माना जाता है कि दोनों सीट से काफी स्ट्रांग है और वो वहां इलेक्शन जो है शायद जीत जाए, क्योंकि एक सीट पे फॉर्मर एमओएस जो है और फॉर्मर एमपी है बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार है सरूड़ी साहब। तो जो जेएम सरूड़ी है वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी इस रेस में काफी पीछे। लेकिन इनके साथ जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट है वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह का माना जाता था कि वो काफी जो है मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी फाइट देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, क्योंकि चौधरी लाल सिंह के अपना वोट बैंक भी है, फिर उन्हें कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, तो कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है उस सीट में, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन्हें सपोर्ट किया था। लेकिन इस वक्त वो तकरीबन 90 से 95 हजार की ट्रेल पे चल रहे हैं, और 90 to 95,000 जो वोट है जितेंद्र सिंह उनसे आगे हैं। अगर हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में फॉर्मर एमपी जो है बीजेपी के जुगल किशोर, वो इस वक्त जो है लीड ले रहे हैं तकरीबन 1 लाख प्लस की, और उनके साथ जो उनके ओपोनेंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमन बल्ला जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, वो अभी लगभग 1.5 लाख वोट जो है उनसे पीछे है। इसी सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि लद्दाख की बात आती है। जब हम लद्दाख को देखते हैं तो लद्दाख का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पिछले कुछ वक्त से काफी बदला हुआ नजर आया। लद्दाख में इंडिया अलायंस का कैंडिडेट भी है, लद्दाख में बीजेपी का कैंडिडेट भी है, और लद्दाख में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कुछ वक्त पहले तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, हाजी हनीफा जान जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं करगिल में, इस वक्त वो एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से लीड ले रहे हैं वहां। तो क्योंकि वो करगिल की तरफ से कैंडिडेट था, करगिल के तमाम स्टेक होल्डर्स ने उन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर थे तमाम ने रेजिग्नेशन पेश की और हाजी हनीफा जान को सपोर्ट करने का फैसला लिया। इसी सब में उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आता है जिसमें उन्होंने हाजी हनीफा जान को भी कांग्रेचुलेट कहा है। तो ये सारा सिनेरियो जो है मौजूदा वक्त में अभी चल रहा है। मैं आपको थोड़ा अगर पीछे की बात करें पास्ट में क्या हुआ है, तो जो 3 सीट्स अगर हम बात करें श्रीनगर की, अनंतनाग की और बारामूला की, ये तीनों जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही है। पिछली बार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट अकबर लोन थे जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, और अगर उस टाइम की वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफी कम थी, तो तकरीबन 1,30,000 के 1,40,000 के आसपास जो है अकबर लोन को वोट मिले थे, और वो एमपी बन के यहां से गए थे। उसके साथ साथ जो श्रीनगर के कैंडिडेट थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, और साउथ कश्मीर के कैंडिडेट हसनैन मसूदी थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों कैंडिडेट्स को रिप्लेस किया, और तीनों कैंडिडेट जो है वो नए कैंडिडेट्स आए हैं, पुराने कैंडिडेट्स को रिप्लेस किया गया था, और 3 में से 2 जो है अभी काफी स्ट्रांग पोजीशन पे है। इसी के साथ साथ अगर हम बारामूला में अभी एक और देखते हैं तो एक बड़ा कैंडिडेट वहां फयाज मीर के नाम से भी था, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से है, जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। लेकिन वो इस रेस में इतने ज्यादा पीछे हैं कि शायद अगर तमाम जो बैलेट से आप खुलते हैं वो उनके फेवर में भी आते हैं तो शायद ही वो लीड भी बना पाए या आसपास भी जाए, तो उनका 1 लाख वोट लाना भी काफी मुश्किल माना जाता है इस वक्त। तो ये अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है ये आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का हारना एक बड़ी बात होती है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट के रहे हो, फिर वो इलेक्शन का हिस्सा और वो हार जाए, तो काफी मुश्किल रहता है उनके लिए एक्सेप्ट करना ये चीज। लेकिन इन दोनों ने ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए लोगों को कहा कि हम आपका जो मैंडेट है उसे एक्सेप्ट करते हैं और ये डिफीट को हम मानते हैं, और तमाम जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, राइवल्स हैं, उनको कांग्रेचुलेट भी किया। अभी के लिए इतना ही।